السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود شريف نماز والا درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. যারা বাংলা ভাষা বুঝেন আপনাদেরকে অনুরোধ করছি উর্দু वालों के पास भी मेरा दरखास्त है, सामने आए, सामने आइए भाई, सामने आइए सब। যারা বাংলা বুঝেন তারা তো আমার কথা বাংলায় বুঝে ফেলবেন। আপনাদের মোহতারাম ইমাম সাহেব উনি ইংলিশে বলবেন। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বা'দ। যারা বাংলা বুঝেন আপনারা আমার সাথে একটু কথা বলেন। আমরা এখানে মসজিদে जुमार नमाज अदाई करार जन्य एसेছি। हम सब इस मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए आया है, ठीक है ना? सुना नहीं? इसलिए आया, जुमा पढ़ने के लिए आया। যেই ব্যক্তি জুমার নামাজে সকলের আগে আসে, जिस आदमी ने सबसे पहले जुमा की मस्जिद में आया, যেই ব্যক্তি জুমার নামাজে সকলের আগে আসে, আল্লাহ পাক তার আমল নামায় একটা উট কুরবানি করার সওয়াব দেন। সুবহানাল্লাহ, জোরে কোন একটা উট কুরবানি করার সওয়াব। এই উট কুরবানি করতে কোনো পয়সা খরচ করে না, কোনো পাউন্ড খরচ করে না। মসজিদে জুমার নামাজে আগে আসলে একটা উট কুরবানি করার সওয়াব। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন। মাসে জুমা কয়টা? 4টা, কোন মাসে 5টা। এক বছরে জুমা হয় 50 থেকে 52টা। আপনি যদি প্রতি জুমা মসজিদে জুমার নামাজ পড়ার জন্য আগে আসেন, তাহলে মাসে 4-5টা উট কুরবানি করার সওয়াব হবে। বছরে 50 থেকে 52টা কুরবানি করার সওয়াব হবে। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Just a bit of background before I translate what Sheikh said. Sheikh is a very prominent teacher of hadith in Bangladesh, and he has been so for the past 4 to maybe 5 decades. So he comes with a great wealth of knowledge of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Just quickly what he mentioned, he says that Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, has blessed us to attend the masjid today for the purpose of Jum'ah. And he says that the first person that attends the Jum'ah gets the reward of sacrificing a camel in the path of Allah. Now, a camel is a huge animal, and in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet have encouraged sacrifice and donating in the path of Allah. And a camel, due to its huge size and its value, was regarded as a great valuable asset. So the person that comes to Jum'ah first gets the reward of sacrificing a camel in the path of Allah. And this is without any actual cost that we are coming to the masjid. And in a month you have 4, maybe 5 Jum'ahs, and in a year possibly 50 to 52 Jum'ahs. So now if a person does the calculation that if we attend our Jum'ahs early every week, then we are gaining ample reward, the magnificent amount of reward that is available just for attending Jum'ah in the masjid. दूसरी बात यह है, जुमा के दिन जिस आदमी ने सुन्नत पर अमल किया, सुन्नत ये नाखून काटा और बदन की हर जगह में
किसी किसी जगह में जो बाल है तो था एक नंबर सुन्नत এর উপর যে ব্যক্তি আমল করে, হাতে পায়ের নখ কাটে, যে সমস্ত জায়গার পশমগুলি পরিষ্কার করা দরকার সেগুলি পরিষ্কার করে, সুন্নত তরিকায় সুন্নত के मुताबिक গোসল किया, সুন্নত তরিকায় গোসল করে, তারপরে তৌফিক অনুযায়ী ভালো কাপড় পরিধান করে, তার যতটুকু তৌফিক আছে। নতুন কাপড় না থাকলে পুরাতনটাই ভালো করে ধোয়া ইস্ত্রি করা, সুগন্ধি ব্যবহার করে, খুশবু লাগায় সুগন্ধি ব্যবহার করে, পায়ে হেঁটে মসজিদে আগে বাগে গমন করে, মসজিদে যাইয়া খতিবের কাছাকাছি বসে, ধ্যানমগ্নের সাথে খতিবের খুতবা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তির আমলনামায় আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা কদমে 1 বছরের নেকি দান করেন। Further to what the Shaykh said, he also mentions that a person who on the day of Jum'ah, he, according to the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he takes a bath, he cuts his nails, and he cleans up according to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as stated in the hadith. He wears good clothes, doesn't necessarily have to be new clothes, but nice, presentable, clean clothes, and he wears the atar, he wears perfume, as is the Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he walks to the masjid. Then when he attends the masjid, he sits next, close to the khatib, close to the imam, and he listens to the khutbah attentively. Then for every step that he has taken, Allah subhanahu wa ta'ala forgives his sins. Subhanallah, such a great reward. তিন নম্বর কথা, আমরা যারা দুনিয়াতে আসি আমরা একদিন থাকবো না, অতীতে যারা ছিল তারা নাই, একদল আসছে একদল যাচ্ছে। আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাব, দুনিয়ার সব কিছু আমার থাকবে, আমি চলে যাব, সাথে কিছুই যাবে না। মানুষ দুনিয়া থেকে যখন চলে যায় তখন দুইটা প্ল্যাটফর্মে দুই ধরনের কথা হয়। একটা হলো মানুষের প্ল্যাটফর্ম, সেখানে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করে কি মুখ মারা গেছে, বলে হ্যাঁ, কি রেখে গেছে, তার কি আছে। আরেকটা হলো ফেরেশতাদের প্ল্যাটফর্ম, ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করে এই মুখ যে দুনিয়া থেকে চলে গেল, এই মুখ যে মারা গেল, কি নিয়ে গেল। আমার বন্ধুগণ, শেষ কথা আমার নিয়ে যাওয়াটা কি? আপনি যদি নামাজ পড়েন 5 ওয়াক্ত, রমজান মাসে রোজা রাখেন, নেক আমল করেন, সুন্নাত মোতাবেক চলেন, সেই নেক আমলটাই আপনার আমলনামায় লিখিত থাকবে এবং এটাই আপনার সাথে যাবে। দ্বিতীয় নম্বর হলো, আপনি যদি আপনার সন্তানাদিদেরকে নেককার বানায় যান, এই সন্তানাদি আপনার ইন্তেকালের পরে যত নামাজ পড়বে, যত রোজা রাখবে, যত তেলাওয়াত করবে, যত জিকির আজকার করবে, সমপরিমাণে সওয়াব আপনার আমলনামায় যাইতে থাকবে, সেটা বন্ধ হবে না। আপনি যদি কোনো ইলমি খেদমত করে যান, দ্বীনের লাইনে কোন কাজ করে গেছেন, একটা কিতাব লিখে গেছেন, যে কিতাব পড়ে মানুষ নামাজি হচ্ছে, যে কিতাব পড়ে মানুষ আমলদার হচ্ছে, সেইটা আপনার আমলনামায় যোগ হবে। যতদিন এই কিতাব থাকবে, যতদিন এই দ্বীনি কাজ থাকবে, আপনার আমলনামায় বসতে থাকবে। 3 নম্বর হলো, এই যে বেলাল একাডেমি, মসজিদে বেলাল, এটা আগে মসজিদ ছিল না। এখন এই যে মসজিদটা এখানে হয়েছে, আপনারা জুমার নামাজ পড়তে আসছেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ এখানে হয়, আযান হয়,
এই মসজিদ যারা বানাইছেন, যারা এখানে দান করেছেন, তাদের কেউ যদি দুনিয়াতে না থাকেন, তার আমল নামায় সে সওয়াব যাচ্ছেন। প্রতিটা রুকু, প্রতিটা সিজদার সওয়াব তার আমল নামায় যাবে। এই মসজিদ যতদিন থাকে, মসজিদে যারা দান করছে, যারা দান করবে, কবরে বৈশা বৈশা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত সওয়াব পৌঁছতে থাকবে। শেষ কথা আমার আপনাদের কাছে, আমরা বাংলাদেশ থেকে, পাকিস্তান থেকে, হিন্দুস্তান থেকে, গুজরাট থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে আলিম ওলামায়ে কেরাম যারা আসেন, আপনারা সকলেই জানেন আলিম ওলামায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিসিনের জামাত, ওয়ারিস। সেই হিসাবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, ইন্নামা বুইসতু মুআল্লিমা। রাসূল বলেছেন, আল্লাহ আমাকে শিক্ষক হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে মক্কাতে মাদ্রাসা কায়েম করেছেন, মাদ্রাসার নাম দারে আরকাম। মদিনাতে যাওয়ার পরে মাদ্রাসা হয়েছে, মাদ্রাসার নাম আসহাবে সুফফা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পরে আজকে 1450 বছর পর্যন্ত পৃথিবীর আনাচে কানাচে মাদ্রাসা কায়েম হচ্ছে, যে মাদ্রাসার মাধ্যমে হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআন হইতেছে কোরআন হেফাজতের জন্য। যেই মাদ্রাসাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওল এবং ফেল, হুজুর যে কাজটা করেছেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা মুখ দিয়ে বলেছেন, প্রত্যেকটা সাহাবায়ে কেরাম সংরক্ষণ করেছেন। আইম্মে মুজতাহিদিন, মুহাদ্দিসিনে কেরাম সেইগুলি কিতাব আকারে লিখেছেন। সেইগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আজকে গোটা পৃথিবীতে মাথার থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, মসজিদে ঢোকার সুন্নাত, মসজিদে বের হওয়ার সুন্নাত, বাথরুমে ঢোকার সুন্নাত, বাথরুম থেকে বের হওয়ার সুন্নাত, তামাম জিন্দেগি চলা সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল 24 ঘন্টা আপনার দ্বীনি কাজকর্ম নবীর সুন্নাত তরিকায় করা, এই সব কিছু উলামায়ে কেরাম বলতেছেন। আলেম তৈরি হয় মাদ্রাসা থেকে। মাদ্রাসাওয়ালারা আপনাদের কাছে আসেন, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে আসেন। শেষ কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই, গুজরাট থেকে আসেন, হিন্দুস্তান থেকে আসেন, পাকিস্তান থেকে আসেন, বাংলাদেশ থেকে আসেন, বিভিন্ন দেশ থেকে আসেন। আসার কারণটা হলো, আপনাদের এখানে যদি 100 পাউন্ড আপনি দেন, 200 পাউন্ড আপনি দেন, বাংলাদেশে যাওয়ার পরে সেটার অ্যামাউন্ট বেশি হয়, যার ফলে মাদ্রাসার অনেক উপকার হয়। এই জন্য আপনাদের কাছে যারা আসে, আইসা তারপরে কিছু না কিছু চাই। আপনি বিরক্ত হওয়ার কোনো দরকার নাই। আপনার যদি তৌফিক থাকে তাহলে আপনি দিবেন, যার তৌফিক আছে তিনি দিবেন। কিন্তু আপনি যে ধৈর্যের সাথে কথাগুলি শুনবেন, আপনি সব থেকে খালি হবেন না। এই জন্য আমার মাদ্রাসা, বেশ কয়েকটা মাদ্রাসা আছে। একটা মাদ্রাসা যেটা বড় মাদ্রাসা, আমাদের হযরত মাওলানা আব্দুল হাফিজ সাহেব, উনি সব কিছুই জানেন, সেখানে গেছেন, দেখছেন। বড় একটা জায়গা নিয়ে আমি মাদ্রাসা করেছি, 600 উপরে সেখানে ছাত্র আছে। ইফতা বিভাগ আছে, সর্বোচ্চ ইফতা বিভাগ, আইন বিভাগ। তারপরে আছে সেখানে তাকাসসুস, এরপরে আছে দাওরায়ে হাদিস, যেখানে সিয়াসিত্তার হাদিস পড়ানো হয়। আছে মেশকাত শরীফ, মেশকাত শরীফ, দাওরায়ে হাদিস এবং ইফতা। এই 3 জামাত মিল্লা 110-15 জন ছাত্র আছে। সব ছাত্র ফ্রি। মাদ্রাসা থেকে তার যাবতীয় খরচ দেওয়া হয়, জামা কাপড় দেওয়া হয়, এমনকি তার যাবতীয় খানা পিনা সবকিছু মাদ্রাসা থেকে ইন্তজাম করা হয়। তাই মেশকাত শরীফ যারা পড়ে, দাওরায়ে হাদিস, সিয়াসিত্তার হাদিস যারা পড়ে, যারা ইফতা বিভাগে পড়ে, তারা এই বছরই আলেম হয়ে বের হবে। তারা যে দ্বীনের কাজ করবে, মাদ্রাসায় পড়াবে। এই ছাত্রগুলিকে মাদ্রাসা থেকে ফ্রি দেওয়া হয়। আপনি যদি এমন পারেন, আপনার মার নামে হোক, বাবার নামে হোক, নিজের নামে হোক, ফিক্স ডিপোজিট হিসাবে 200 পাউন্ড দিবেন, একটা ছাত্রের 1 বছরের খরচ। 200 পাউন্ড দিবেন, একটা ছাত্রের 1 বছরের খরচ। দাওরা, ইফতা, মেশকাত, এক সেট কিতাব মাদ্রাসায় কিনা ওয়াকফ স্বরূপ দিয়ে রাখতে পারেন, আজীবন মাদ্রাসায় থাকবে। ছাত্ররা সেটা প্রতি বছর পড়বে, প্রতি বছর খতম করবে। হাসরের ময়দানে যায় দেখবেন, আপনার মার নামে দিবেন, বাবার নামে দিবেন, নিজের নামে দিবেন, বেগমের নামে দিবেন। হাসরের ময়দানে যায় দেখবেন হাজার হাজার বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ খতমের সওয়াব। যদি কোনো ব্যক্তি পারেন, এই দুইটা আবদার আপনাদের কাছে রাখলাম। 200 পাউন্ড দিবেন, এক সেট কিতাব। 200 পাউন্ড দিবেন, একটা আলেম, একটা হাফেজে কোরআন বাচ্চা, 1 বছরের খরচ। There was quite a lot that Sheikh mentioned there, so I'll try to make it as brief as possible. So Sheikh mentioned initially that when we leave this world, so then there are 2 platforms, and on these 2 platforms there are 2 kinds of conversations happening. One is the people's platform, and the other one is the angels' platform. In the platform of the people will be talking to each other. Who has died? What have they left behind? These are the conversations that are happening. What have they left for their kids and their family? And in the platform of the angels, this conversation happens. Who has died?
What have they brought with them? What have they sent for? So there are two different conversations that happen when a person dies. So the Shaykh actually encourages that we should consider what we are bringing or what we are preparing for our next life. And he says that if you have children, then you should invest in those children, in giving them a dini education. Because when they grow up, for every salah that they perform, for every dua that they recite, for every moment that they recite in the Quran, it is a moment that you will get rewarded. So we will pass on, we will go into our graves, but when our children pray for us, when our children pray their salah, then we are getting part of that reward. Similarly, this Masjid Bilal Academy and many other masajid, when we take part in contributing towards masajid like this, towards investing in these masjids, then for every worshipper that comes to these masjid to worship, to perform salah, for every ruku, for every sajda, we will get a reward. Even though we have left this world, we have moved on to the next life, it is a means of continuous reward. And then the Shaykh goes on to mention that he has an institution in Bangladesh where he runs the educational facility of hundreds of students, and there is an incurring cost and a daily upkeeping charge for this masjid, and he is encouraging our brothers here, whatever you have within your means, to try and contribute. And he says that if you contribute £200, then this will support a student for 1 year, inshallah. So the brothers are requested to try and be a part of this amazing project as much as we can, inshallah. Are there any brothers here who is willing to, inshallah, make the first step and contribute towards Sheikh's Madrasa in Bangladesh, inshallah? Yeah. So the cost of the books that the students study, so this includes the Sihasita, the six Sufis, including many other books that the students study. The cost of the books, inshallah, you donate, and then for every time the student is studying, and this is a continuous, it's an investment that the student learns this hadith and propagates it, and then it's a continuous thing. So you donate, and you will reap the reward for continuously until the day of judgment, inshallah. So if there's any brothers, inshallah, who are willing to make that step, inshallah, please do stand up.